السلام علیکم، آن نیوز کے ساتھ میں ہوں مہو یاسین۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی کچھ علاقائی خبروں پر۔ ماناوالا 3 روز سے بجلی بند، لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 48 گھنٹوں سے بھی تجاوز کر گیا۔ گھروں، مسجدوں اور تعلیمی اداروں میں اندھیرے چھا گئے، جبکہ مسجدوں اور گھروں میں شدید پانی کی کمی ہو گئی۔ طویل لوڈ شیڈنگ نے زندگی مفلوج کر کے رکھ دی۔ موبائل فون اور طالب علموں کے لیپ ٹاپ چارج نہ ہو سکے۔ سرکاری اداروں میں بھی لائٹ نہ ہونے سے حاضری کم، لوگ سراپا احتجاج۔ خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے محمد ارشد بھٹی کی اس رپورٹ پر۔ انسپکٹر جنرل آف پولیس پنجاب DIG ٹریفک پنجاب لاہور کے احکامات کی روشنی میں DPO ساہیوال صادق بلوچ، ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر ساہیوال ریاض احمد کی ہدایت پر دھند کے دوران ہونے والے حادثات کی روک تھام کے لیے آگاہی مہم جاری۔ انسپکٹر ٹریفک ہیڈ کوارٹر ساہیوال رائے خضر حیات انجم نے ایجوکیشن ونگ کے ہمراہ گورنمنٹ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ساہیوال میں آگاہی لیکچر کا انعقاد کیا گیا، جس میں اساتذہ اور طلباء کی کثیر تعداد کو دھند میں ڈرائیونگ کے دوران فوگ لائٹس کا استعمال، ہیلمٹ کا استعمال یقینی بنائیں اور تیز رفتاری سے انہیں سختی سے منع کیا گیا۔ انہوں نے طلباء کو دوران ڈرائیونگ ٹریفک حادثات سے بچنے کے لیے مؤثر حکمت عملی اور ٹریفک قوانین پر عمل درآمد یقینی بنانے پر زور دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ دھند کے دوران غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں اور فوگ لائٹس کا استعمال لازمی کریں، لین لائن کی پابندی کریں اور ایک گاڑی کا دوسری گاڑی سے مناسب فاصلہ برقرار رکھیں۔ لیکچر کے اختتام پر آگاہی واک کی گئی اور طلباء میں پمفلٹ بھی تقسیم کیے گئے۔ خبر شامل کرتے ہیں سانگڑ سے ہمارے نمائندے جاوید اقبال کی رپورٹ کے مطابق انچارج CIP کے مطابق انسپکٹر جاوید احمد جلپانی کی سربراہی میں بہترین کارروائی، کروڑوں روپے مالیت کی منشیات پکڑنے میں کامیاب۔ بہترین کارروائی پر SSP سانگڑ کی جانب سے CIA پولیس کی پوری ٹیم کے لیے انعامات دینے کا اعلان کیا گیا۔ CI پولیس انچارج CIE انسپکٹر جاوید احمد جلپانی کے سربراہی میں سانگڑ تھانے کے حدود ہیڈ جمڈاؤ روڈ سیم نالہ پر گیس TLG 115 ٹینکر گاڑی نمبر کو روکنے کا اشارہ کیا اور مشتبہ اور شک کی بنیاد پر ٹینکر کی جان میں تلاشی لینا شروع کی، مگر ابتدائی جانچ میں پولیس کی کوئی غیر قانونی اشیاء برآمد نہ ہو سکیں۔ انچارج CIA نے حاضر دماغی اور اپنا تجربہ بروئے کار لاتے ہوئے گیس ٹینکر کو چاروں اطراف سے خوب چیک کیا۔ دوران چیکنگ ٹینکر کے اندر نچلی سائٹ پر خفیہ خانوں کے حصے تک پہنچے، جہاں کروڑوں روپے کی مالیت کی منشیات پائی گئی۔ 615 پیکٹس تھے اور جب ان کو میسر کیا گیا تو 672 کلو گرام چرس نکلا ہے، جو کہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس میں 2 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، محمد کریم اور عبدالخالق پٹھان، بلوچستان سے ان کا تعلق ہے، اور یہ ہماری جو منشیات کے خلاف جنگ ہے، یہ ہمیں بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ میں ایڈ کرتا جاؤں کہ پچھلے 1 مہینے کے اندر ہم نے بہت کارروائیاں کی ہیں اور منشیات اور باقی جرائم میں ملوث 350 افراد تقریباً گرفتار کیے، جن میں میجارٹی ڈرگ ڈیلرز ہیں جو کہ منشیات۔ ملک وال سے رپورٹ کر رہے ہیں اسلم جاوید۔ ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ سروسز پنجاب ڈاکٹر محمد الیاس گوندل نے گورنمنٹ چلڈرن ہسپتال منڈی بہاؤالدین کا اچانک دورہ کیا۔ اپنے دورے کے دوران ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ نے ہسپتال کے مختلف وارڈ، OTPEMR، ڈیٹا انٹری اور فارمیسی سمیت صفائی ستھرائی اور سیکیورٹی کا جائزہ لیا اور لواحقین سے مریضوں کو فراہم کی جانے والی طبی سہولیات کے بارے میں بھی دریافت کیا۔ انہوں نے اسٹاف کی حاضری سمیت ڈیوٹی روسٹرز کے بارے میں بھی معلومات حاصل کی۔ اس موقع پر MS چلڈرن ہسپتال ڈاکٹر اعجاز احمد مغل نے ڈائریکٹر جنرل کو مریض بچوں کو دی جانے والی طبی سہولیات کے حوالے سے بتایا کہ چلڈرن ہسپتال میں مریض بچوں کو علاج معالجہ کی بہترین سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں، جس پر ڈائریکٹر جنرل نے MS کے کام کو سراہا۔ انہوں نے ہدایت کی کہ مریضوں کے لیے بہترین طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے ہر ممکن وسائل کو بروئے کار لایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہسپتال میں مریضوں کے لیے تمام ضروری ادویات مفت موجود ہیں۔ کسی شکایت کی صورت میں فوری ازالہ ہونا چاہیے۔ صرف سہولتوں کی موجودگی کافی نہیں بلکہ رویوں کو تبدیل کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹرز، نرسز، سیکیورٹی گارڈز اور مریضوں یا ان کے لواحقین کے ساتھ سخت کلامی ہرگز نہ کریں۔ آپ لوگ مسیحا ہیں، انسانیت کی خدمت کریں جس کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ بعد ازاں ڈائریکٹر جنرل نے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال ملک وال کا بھی دورہ کیا۔ دورے کے دوران انہوں نے ہسپتال کے مختلف شعبوں کا تفصیلی معائنہ کیا اور مریضوں سے ان کا حال احوال بھی دریافت کیا، طبی سہولیات کی فراہمی سے متعلق دریافت کیا اور اپنے اطمینان کا اظہار بھی کیا۔ اس موقع پر MSTHQ ہسپتال ملک وال ڈائریکٹر ثاقب نے DG ہیلتھ کو تفصیلی بریفنگ بھی دی۔ اپڈیٹ کرتے چلیں ڈیرہ مراد جمالی سے ہمارے نمائندہ ریاض احمد کی رپورٹ کے مطابق نصیر آباد، جھل، مگزی اور کچھی کے عوام کے لیے سفری سہولت کی فراہمی کے لیے نوتال تا ہب چونکی کوچ سروس کا آغاز کر دیا گیا۔ اس سلسلے میں نوتال شہر میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں سیاسی، سماجی اور قبائلی شخصیت اور ٹرانسپورٹ حضرات نے
نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ جعفرآباد ٹرانسپورٹ کے صدر میر اسماعیل لہڑی، کچی ٹرانسپورٹ کے سربراہ میر امجد جان بنگزئی، صدر ٹرانسپورٹ میر امداد بنگزئی، حبیب خان بنگزئی، حاجی محمد خیر پرکانی نے نو تال سے ہب چونکی کے لیے گل امجد بنگزئی کو سروس کا افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر سعد اللہ لہڑی، اقبال احمد چنجنی، ماسٹر گل محمد سیال، سید احمد شاہ، عابد جان بنگزئی، منظور احمد لہڑی، عبدالقیوم اور دیگر موجود تھے۔ خبر شامل کرتے ہیں پشاور۔ KP کے بیورو چیف شاہد زمان یوسفزئی کے مطابق سابقہ صوبائی سینئر وزیر بشیر احمد بلور کی 10ویں برسی کے موقع پر میٹروپولیٹن صدر VP کے 80 نامزد امیدوار حاجی عبداللہ خان یوسفزئی نے بلور خاندان قبرستان میں بشیر بلور شہید، ہارون بلور شہید سمیت تمام قبروں پر پھول کی چادر چڑھائی اور بلند درجات کے لیے دعا کی۔ اس موقع پر سابقہ وفاقی وزیر غلام احمد بلور اور MPA سمر بلور بھی موجود تھیں۔ مزید دیکھتے ہیں خصوصی رپورٹ میں۔ جی اس وقت موجود ہے بلور خاندان کے قبرستان میں، اور چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج 22 دسمبر ہیں اور بشیر خان کی برسی منائی جا رہی ہے۔ آج نامزد امیدوار NP حاجی عبیداللہ خان یوسفزئی سے بھی موجود ہے، اور ارباب راشد صاحب جو میٹروپولیٹن کا جنرل سیکرٹری وہ بھی موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں میٹروپولیٹن پشاور کا پریزیڈنٹ ہوں، اور آج 22 دسمبر ہے۔ 22 دسمبر کی اس موقع پر ہم اپنی عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے شہید بشیر بلور کے مزار پر حاضر ہوئے ہیں۔ آج تقریباً پارٹی کے تمام قائدین شہید بشیر بلور کے مزار پر حاضری دیں گے، اور یہ سلسلہ شام تک جاری رہے گا۔ میں سٹی میٹروپولیٹن کا جنرل سیکرٹری ہوں۔ جس طرح کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ آج 22 دسمبر کو جو واقعہ ہوا تھا ہمارے بزرگ رہنما شہید بشیر بلور کے ساتھ، تو اس کو تا قیامت ہم نہیں بھول سکتے۔ ان کی خدمت، ان کی محبت، ان کا اخلاص ہمارے دلوں میں اور پشاور کی باسیوں کے دلوں میں ہمیشہ انشاءاللہ اسی طرح زندہ و تابندہ رہے گا۔ آج چونکہ صدر صاحب نے اس طرح بتایا کہ وقتاً فوقتاً ہمارے کارکن، ہمارے قائدین یہاں پر آئیں گے، اپنی پھولوں کی چادر بھی چڑھائیں گے، دعا بھی کرتے رہیں گے، اور یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم امن کے پیروکار ہیں۔ اور آج ہمارے لیے ایک بڑا سوگوار دن ہے، نہ صرف ہمارے خاندان کے لیے بلکہ پوری عوامی نیشنل پارٹی کے لیے اور پشاور شہر کے لیے، کیونکہ آج 10 سال ہو گئے ہیں کہ جب شہید بشیر بلور ہم سے بچھڑ گئے ہیں۔ ان کی شہادت کو، ان کے بچھڑنے کے غم کو، اور ان کے جانے سے جو ہماری فیملی میں اور جو ہماری سیاست میں خلا بنا ہے، اس کو ہم نہیں اوور کم کر سکے، اور آج ہم آج بھی نہیں، انفیکٹ پورے ہفتے سے ہم ان کو یاد کر رہے ہیں۔ ان کے لیے قرآن خوانیاں ہو رہی ہیں، ختم ہو رہے ہیں، اور ہمیشہ کی طرح پشاور شہر۔ خبر شامل کرتے ہیں پشاور۔ KP کے بیورو چیف شاہد زمان یوسفزئی کے رپورٹ کے مطابق ریگی ماڈل ٹاؤن کے متاثرین احتجاج۔ مزید دیکھتے ہیں اس خصوصی رپورٹ میں۔ خپل صدر متاثرین زون 1 او 2 او 5 پروفیسر ډاکټر حمید چترالی صاحب ته خواست کوم چې راشي دا ګورې زنانه راغلي که ستا یقین دی کې دا ګوره زنانه وته دا زنانه راغلي دي دا هم د کور دپاره راغلي دا ماشومان راغلي دی هم قبضه د کور غواړي و پیډیو ده وشرمېږئ دا ماشومان دا خو پکار ده پکار ده یو د حق چغه هم که وجنې سر مې پرېکا یو د حق چغه هم که وجنې سر مې پرېکا حق پرست پدام پدار وي دا دستور سنوینه ده زه چترالی صاحب ته خواست کوم یہ تمام متاثرین بذات خود اپنے اہل و عیال کے ساتھ آج یہاں پہ موجود ہوں۔ میں نے بحیثیت صدر آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ یہاں شریک ہوں گا۔ میری زوجہ بھی یہاں پہ موجود ہے، میری بڑی بیٹی بھی ہے، میری چھوٹی بیٹی بھی ہے، میرے دونوں بیٹے بھی میرے ساتھ موجود ہیں۔
ये हम सबकी बीवियां, बेटियां, माएँ, घरेलू खवातीन हैं। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद है पेशावर शहर के मशहूर इलाक़ा हैदराबाद और PDA के मेन ऑफिस के सामने ही मौजूद है। जैसे आपको पता है कि 32 साल से रीगी मॉडल टाउन के मुतासरीन का इन लोगों ने कॉल दी थी एहतजाज के, उस एहतजाज में आज बच्चे भी शामिल है, ख़वातीन भी शामिल है और आगे क्या अमल होगी वो आपके सामने लाएंगे। जी, मैं अफेक्टी ज़ोन 1 to 5 बात कर रही हूँ और मैं पिछले 30 साल से इस चीज़ का इंतज़ार कर रही हूँ कि कब हमारा प्लॉट हमें अलॉट होगा और इस पे हम घर बनाएंगे। ये प्लॉट असल में मेरी वालदा के नाम था जो कि 2008 में फौत हो चुकी हैं। इसके बाद से वो भी इस ख्वाहिश में कि कभी मेरा रीगी मॉडल टाउन में अपना घर होगा, उसके बाद मैं इस जद्दोजहद में शामिल हो जाऊंगी। मेरी भी रिटायरमेंट करीब ही है, लेकिन इसकी जो जैसे वो कहेंगे उसी के मुताबिक हम अभी तो ये पुरअमन चल रहा है। सदर पेशावर प्रॉपर्टी एसोसिएशन और एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर मुतासरीन ज़ोन 1 to 5, आज हमारा जो मुजाहरा था ये मुतासरीन ज़ोन 1, ज़ोन 2 और ज़ोन 5 का था। 32 साल पहले सरकारी सतह पे इन लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है और उसी वक्त भी ज़मीन नहीं थी और अब भी ज़मीन नहीं है। इसी के लिए हम दौड़ रहे हैं। 20 जुलाई को इसी से हमने यहाँ से स्टार्ट लिया था। भी मानते हैं और ये PDA भी मानते हैं कि उसके बाद जितनी अचीवमेंट हुई है वो पिछले 32 साल में नहीं हुई। इस एहतजाज से न हुआ तो फिर आगे लाए अमल क्या होगा? वो तो हमारे सदर साहब ने कह दिया है कि हम यूनियन जो हमारी तंजीम है एसोसिएशन वो फैसला करेगी, चाहे वज़ीर आला ऑफिस जाना चाहते हैं, चाहे कोर कमांडर के घर के सामने करना चाहते हैं, इसलिए और कि ना कि गवर्नर हाउस जाते हैं। ये फैसला कमेटी, आपकी बात सही है, लेकिन उसके पास उधर फंड नहीं है, हुकूमत के पास फंड नहीं है। हुकूमत हयाताबाद के पैसों पे चल रही है। या बैठ ये 10 साल जो हुकूमत चली है ये PDA के पैसे हैं, PDA पेशावर को दिए। वो परवेज़ खटक ने यहाँ अलबरका से 9 अरब रुपये उसी वक्त निकाले थे, BRT में दिए। BRT का जो हयाताबाद माल बन रहा है इसकी कीमत 8 अरब रुपये है। ये 8 अरब नहीं दे रहे, उस पर कब्ज़ा हो गए लोग। आप हुकूमत कब्ज़ों के ख़िलाफ़ पर्चे काटते हैं। अभी हम जाते हैं वज़ीर आला के ख़िलाफ़ पर्चा काटते कि ये कोई कब्ज़ा ग्रुप है, इसको अलॉट भी नहीं हुआ, अभी तक पैसे भी नहीं दिया। ये सूबा इन्होंने तबाह कर दिया। रीगी मॉडल टाउन का मसला हल नहीं किया, किसी को इंसाफ अभी तक नहीं। मुझे इंसाफ बता दें तो फिर जो चोर की सज़ा वो मेरी सज़ा। हम इमरान खान से ये शिकवा करते हैं कि खुदारा जाते जाते अपने। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम प्रोफेसर जमील चतराली है। मैं सदर हूँ। हमारे जो ज़ोन 1, 2 और 5 रीगी मॉडल टाउन के मुतासरीन हैं उनकी नुमाइंदा तंजीम है। उसके जो 32 साल मसाइल हैं उसके हवाले से ये फ़ोरम तरतीब दिया गया है। आज हमारा पुरअमन एहतजाज का एक सिलसिला था जिसमें हम नवाब खटक साहब के, सिराज लाला के, वो तमाम सेक्रेटेरिएट मुलाजिमीन के जो नुमाइंदे हैं उनके, पुलिस शहदा की फैमिलीज़, सब ने इत्तिफ़ाक़ किया है कि अगले मरहले पर हम तमाम सियासी कायदीन को, सियासी जमातों को साथ लेकर एहतजाज पर मजबूर होंगे। अगर हमारी गैर सियासी मुहज़्ज़ब शाइस्ता पुरअमन एहतजाज को खातिर में नहीं लाया गया और हमें हमारे पैसे कहाँ गए वही बेहतर बता सकते हैं। और आला अदलिया के फ़ैसलों पर अमल दरामद करना भी सूबाई हुकूमत और PDA की ज़िम्मेदारी है। आवाम की तौहीन इस वक्त हो रही है और हक़ हुक्मरानी इन सियासतदानों को आवाम ने दिया है, तो आवाम अपनी तौहीन का नोटिस लें और आवाम अपनी तौहीन का नोटिस फिर वोट के ज़रिए लेती है। नवाब खटक एडवोकेट, सदर हैदराबाद रेजिडेंट सोसाइटी, एक्स नाज़िम हैदराबाद। चूँकि हैदराबाद के लोगों की भी जो यहाँ पे किराए पे रहते हैं बहुत से लोग, उनकी भी रीगी मॉडल टाउन में प्लाट्स हैं। तो ये 32 साल 33 साल का मंसूबा है। हम ये मुतालबा है हमारा कि लोगों को कब्ज़ा दिया जाए पोजीशन का। 32 साल से PDA ने लोगों को अभी तक कब्ज़ा नहीं दिया है। तो जब तक कब्ज़ा नहीं मिलेगा हमारी नस्लें जो हैं, कब्ज़ा नहीं दिया है, तो जब तक कब्ज़ा नहीं मिलेगा हमारी नस्लें जो हैं, और इस पर 2 नस्लें गुजर गई हैं, तो हमारे बच्चे, हमारे ख़वातीन, उनका ये मुतालबा ये है कि हमें कम से कम एक घर मिल जाए। तो हमारा मुतालबा PDA से यही है कि हमने आपको पैसे मुकम्मल दिए हैं, तो लिहाजा आप आवाम को प्लाट का कब्जा हवाले। पेशावर से आपको आगाह करते चले हमारे नुमाइंदे ब्यूरो चीफ शाहिद जमा यूसुफजई की रिपोर्ट के मुताबिक टेलीकॉम रिटेलर्स यूनियन ग्रैंड कन्वेंशन। मजीद देखते हैं इस खसूसी रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद है रिंग रोड पर रोमान शादी हाल के अंदर
اور यहाँ पर पिशावर रिटेलर यूनियन का ग्रैंड कन्वेंशन हुआ है जिस पिशावर टेलीकॉम रिटेलर यूनियन सदर, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा कन्वेंशन था और बहुत कामयाब रहा। उन्होंने कि जो जितनी हमारी यूनिटी काम कर रही है वो इसी पर काम कर रही है कि कस्टमर भी ये शिकायत कर रहा है कि मुझसे एक्स्ट्रा डिडक्शन हो रही है। तो ये बात मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि पहले 50,000 की सेंडिंग पर हमें 116 रुपये कमीशन दिया जा रहा था टैक्स कार्ड का, अभी टैक्सेस कार्ड के 50,000 पर 16 रुपये का कमीशन दिया जा रहा है, तो तकरीबन 100% हमारा कमीशन कम हो गया है। तो कंपनी भी अभी यही वो कर रही है कि आप भाई आवाम से डिडक्शन लें, एक्स्ट्रा सर्विस चार्जेस लें। तो मैं अपने वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब से ये मुतालबा करता हूँ कि वो इस चीज़ का नोटिस लें कि आया ये कंपनीज़ की जानिब से जो आए रोज़ कमीशन काटा जा रहा है और रिटेलर आवाम से डिडक्शन कर रही है, तो आवाम क्या करेगी, रिटेलर क्या करेगा, और ये कंपनी जो है कमीशन कम कर रही है, तो आया ये हुकूमत की जानिब से इन पर कोई टैक्स लागू हुआ है, इस बात की वजाहत होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मीडिया का शुक्रिया जिन्होंने हमारे ग्रैंड कन्वेंशन जो था डिस्ट्रिक्ट पेशावर की सतह के ऊपर उसको कवरेज दी, बहुत शुक्रिया। अहमद फराज नाम है मेरा, आल पाकिस्तान टेलीकॉम रिटेलर एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ सर। हमारा जो कन्वेंशन था वो KPK के अंदर और आल पाकिस्तान के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कन्वेंशन की कड़ी थी, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पेशावर टेलीकॉम रिटेलर यूनियन को ये एज़ाज़ हासिल है कि मुसलसल चौथे साल हम कन्वेंशन करवा रहे हैं। इसके बाद हमारे कन्वेंशन डिस्ट्रिक्ट स्वात के अंदर है, फिर डिस्ट्रिक्ट स्वाबी के अंदर है, तो एक सिलसिला चल पड़ा है। हमारा मकसद है रिटेलर्स के लिए एक इत्तेफाक इत्तेहाद के प्लेटफार्म मुहैया करना, दूसरे उसके हुकूक के लिए आवाज़ उठाना। बहावलनगर जिला कौंसिल में करोड़ों रुपए मालियत के ठेका जात का इनकाद हुआ, जिसमें जिला भर समेत वहाड़ी पाकपतन के ठेकेदारों ने उसे शफाफ अमल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। 10% से 35% तक सरकारी खजाने को फायदा पहुंचा। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन मोहम्मद वसीम की जानिब से बनाई गई कमेटी, जिसकी सदारत चीफ ऑफिसर जिला कौंसिल, डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंस इमरान अली, अलावा एक्साइन जिला कौंसिल चौधरी मोहम्मद जफर समेत मीडिया नुमाइंदगान और सिविल सोसाइटी के उमायदीन ने तमाम अमल को अपनी आंखों से देखा और शफाफ तरीके से होने वाले ठेका जात को भी सराहा। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज जिला कौंसिल हॉल में चिश्तिया शरीफ से हाल ही में कामयाब होने वाली PTI के मलिक मुजफ्फर खान मेंबर पंजाब असम्बली की जानिब से हुकूमत पंजाब की तरफ से 70 से ज़ायद मनसूबा जात के लिए जारी करोड़ों रुपए के मनसूबा के टेंडर ओपन हुए। टेंडर्स की ओपनिंग जिला कौंसिल हॉल में हुई, जिसमें 100 से ज़ायद फर्मों के कॉन्ट्रैक्टर्स ने हिस्सा लिया, जो कि इंतहाई शफाफ था। भक्कर से आपको आगाह करते चले, हमारे ब्यूरो चीफ सैयद आफ्ताब हुसैन बर्नी की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त भक्कर में सरसों के पीले पीले फूलों और लहलहाती फसल ने हर शख्स की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली है। ऐसा लगता है हर तरफ जमीन ने पीली चादर ओढ़ रखी है। सौंधी सौंधी सरसों की खुशबू हर शख्स को इस तरफ खींच के ले आती है। सरसों के साग में कुदरत ने ताकत का खजाना भर दिया है। तेल और खल भी इसी से हासिल होता है। भक्कर की जरखेज जमीन जहां दूसरी फसलों के लिए बेहतर है, वहीं सरसों की फसल के लिए भी अपनी ही मिसाल आप है। इस फसल से जानवरों को चारा भी मैसर आता है। आइए इस फसल के बारे में यहाँ के जमींदार से पूछते हैं उनका क्या कहना है। ये सारे मस्टर्ड है, मतलब राय भी इसको बोलते हैं पंजाबी में। तो इसका सर ऑयल निकलता है। ये ऑयल जो है ये घी बनाने में, वैसे भी आप घर में खाना बनाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऑयल है, बेहतरीन ऑयल है और ऑर्गेनिक मतलब है, ज़बरदस्त। आप ये वैसे भी ज़मींदार के लिए बहुत अच्छी फसल है। इसको आप अगर काश्त करेंगे तो ये 25-30 मन से एवरेज देती है और इसका मन का रेट तकरीबन 7,000 से 8,000, यानी ज़मींदार के लिए बहुत मुनाफा बख्श एक फसल है, जो कि कम मतलब है दौरानिए की और ज़्यादा आमदन देने वाली फसल है। कम से कम खर्च वाली फसल है जी ये, और मुनाफा इसका ज़्यादा है। पीरियड इसका बहुत कम है जी। ये तो अब नवंबर में काश्त होती है और जनवरी फरवरी में ये बरामद हो जाती है। इसके लिए ज़मींदार को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। ये साग वगैरह सब्जी भी बनती है इसकी? बिल्कुल बनती है। साग इसी का बनता है जो बड़े शौक से खाया जाता है पंजाब। कंबर से शामिल करेंगे अब्दुल हकीम चांदियों की रिपोर्ट के मुताबिक खबर मौजब सैलाब मुतासरीन की इमदाद ना करने पर PTI जिला क़यादत का डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के सामने धरना। PTI रहनुमाओं और कारकुनों ने धरना देकर जिला इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। धरने के बायस कंबर लाड़काना रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल। इमदाद ना करने से मुतासरा अफराद शदीद मुश्किलात का शिकार है। PTI रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर मुतासरीन की फौरी मदद नहीं की गई तो एहतजाज का दायरा वसी कर दिया जाएगा।
जे गाली मुदल्लता त्यार बिनायो इंशाल्लाह हिनालता इसमूरो। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। हमारे नुमाइंदा चीफ हाफिज अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर नारोवाल मोहम्मद शाहरुख न्याजी का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल नारोवाल में कायम पनाह गाह का दौरा। बाद डिप्टी कमिश्नर ने हाउस नारोवाल का दौरा भी किया, जहां सफाई सुथराई के इंतजाम चेक किए गए। मार्केट में चिकन के ज़्यादा नरखों की वजह से बीफ की डिमांड में इजाफे की बाबत सालर हाउस के दूसरे पोर्शन को भी हंगामी बुनियादों पर एक्टिव करने की अहकामात सादिर किए गए। इलावा डिप्टी कमिश्नर नारोवाल का सोशल वेलफेयर कॉम्प्लेक्स नारोवाल में कायम ओल्ड एज होम का भी दौरा। वहां मौजूद बुजुर्गों के साथ गुफ्तगू की गई और इनको मुहैया की जाने वाली सहूलियात के बारे में तफसील से पूछा गया। दौरे के इख्तिताम पर डिप्टी कमिश्नर साहब की जानिब से मॉडल चिल्ड्रन होम का भी दौरा। चिल्ड्रन होम में मौजूद लवारिस और नादिर बच्चों से मुलाकात भी की गई। बच्चों की रिहाइश के कमरों, बिस्तरों, नहाने के गर्म पानी वगैरह जैसी सहूलियात का जायजा लिया गया। किचन बंद और बच्चों को नाश्ता न मिलने पर डिप्टी कमिश्नर का शदीद इजहार बरहमी और डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर नारोवाल के खिलाफ सख्त तरीन एक्शन लेते हुए चार्ज शीट सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर को भिजवाने की बाबत अहकामात सादिर कर दिए गए। सच्चा से आपको अपडेट करते चले हमारे नुमाइंदा ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामपुर मोहल्ला में एक मजदूर रमज़ान गंदरू के घर पर हमले में रमज़ान और इसका बेटा गुलाम जख्मी। मुंशियात फरोश गुल मोहम्मद और शाहिद गंदरू ने मुंशियात फरोख्त करने पर मेरे भाई और वालिद को शदीद जख्मी किया, जिससे इनकी हालत नाजुक है। मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तार किया जाए। लाड़काना से आपको बताते चले हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अहमद अली शेख ने डिस्ट्रिक्ट बार रूम और लायरस लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया। डिस्ट्रिक्ट बार में होने वाली इफ्तिताही तकरीब में सिंध हाई कोर्ट, सर्किट कोर्ट लाड़काना के जस्टिस अमजद अली, जस्टिस शमसुद्दीन अब्बासी, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाड़काना सैयद शरफुद्दीन शाह, डिस्ट्रिक्ट बार के सदर एडवोकेट सफदर अली गौरी और हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट बार के वकला ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अहमद अली शेख ने कहा कि आज मेरी पहचान है, मैं अपनी जगह पे वापस आया हूँ। यहाँ के सीनियर वकला ने मुख्तलिफ औकात में मेरी रहनुमाई की, जिनका बड़ा और खामोश किरदार है। यहाँ सीनियर्स से सीखा है और सिखाया जाता है और इसे तस्लीम करने में कोई हर्ज नहीं। यहाँ के वकला और ख़ास तौर पर सीनियर्स वकला का बहुत मशकूर हूँ, जिन्होंने हमारी रहनुमाई की। ये सिलसिला अभी तक है जहाँ तक बार के मसाइल हैं। उन्होंने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में अब्दुल वहीद कटपर सिंध काबीना के सीनियर वजीर और ज़ाती काविशें लेने वाले सीनियर और मारूफ कानूनदान थे। हम सिंध हुकूमत से भी कहेंगे कि वो मसाइल हल करें जो इनके इख्तियार में हैं। खबर शामिल करते हैं ब्यूरो चीफ लैया रेहान रूहानी की रिपोर्ट के मुताबिक ग़िज़ाइयत एक हयातियाती और जिस्मानी अमल है जिसके ज़रिए एक जानदार अपनी ज़िंदगी को सहारा देने के लिए खुराक का इस्तेमाल करता है, जिससे हयातियात को ग़िज़ाइयत अज्जा फराहम होते हैं। मुनासिब ग़िज़ाई अज्जा हासिल करने में नाकामी ग़िज़ाइयत की कमी का बाइस बनती है। अवामी आगाही के लिए ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइट्स डिपार्टमेंट GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद लैया कैंपस के स्टूडेंट्स की जानिब से फ्री न्यूट्रिशन आगाही कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ लैया रेहान रूहानी से, जो डॉक्टर अनम तारिक और दीगर स्टाफ के हमरा कैंप में मौजूद हैं। जी रेहान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद लैया कैंपस के ज़ेरे तमाम न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट की जानिब से जो तलबा तालबात हैं उनकी जानिब से जो मुख्तलिफ़ किस्म की लैया के अंदर क्लिनिक्स हैं वहाँ पे जो है फ्री न्यूट्रिशन कैंप का एहतमाम किया गया। हमारे साथ यहाँ पे फैकल्टी मेंबर मैडम अनम तारिक साहबा मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, आगाह कीजिएगा, मुख्तलिफ़ किस्म के जो है यहाँ पे कैंप्स लगाया दीगर क्लिनिक्स के ऊपर, क्या कहना चाहेंगी और लैया के जो लोग हैं किस हद तक जो है इससे अवेयर होंगे? ये हमारे डिपार्टमेंट का एक छोटा सा इनिशिएटिव है जो हमने लिया है कि जिसमें डिफरेंट क्लिनिक्स हैं, जिस तरह गायनी के डॉक्टर शाहीन का क्लिनिक है अली क्लिनिक हॉस्पिटल और डॉक्टर साइमा का बाजवा हॉस्पिटल है, डॉक्टर सराती साहब का क्लिनिक है। तो ये 2-3 जगहों पे बच्चों ने कैंप्स लगाए हैं ताकि लोगों को एक जगह पे टारगेट नहीं किया हमने, डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट ग्रुप्स जो हमारे हैं उनको टारगेट किया है, जिसमें हामला ख़वातीन आ जाती हैं और उसके अलावा बाकी जो मेजर बीमारियां हैं उनके रिलेटेड जितने भी लोग हैं, ताकि सबको आगाह किया जा सके कि आपकी खुराक आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें ताकि आप औरों का ख्याल रख सकें।
جی میڈم انم طارق کا یہی بتانا ہے کہ جہاں پہ علاج کے ساتھ ساتھ جو ہے احتیاطی تدابیر ہیں وہ بھی لازم ہیں، ان کو اپنا کے جو ہے انسان اپنی جو صحت کا خیال ہے بہتر انداز سے رکھ سکتا ہے. اور دوسری جانب انہوں نے اپنے ڈپارٹمنٹ نیوٹریشن ڈپارٹمنٹ کے جو طلبہ طالبات ہیں ان کی اس کاوش کو سراہتے ہوئے انہیں سلیوٹ پیش کیا. آپ کی اس اویئرنیس سیشن کا کیا مقصد ہے، کیا جو ہے اویئرنیس دینا چاہ رہی ہیں آپ ہمارے لیا کی جو باسی خواتین ہیں انہیں؟ بیسیکلی یہ ایک نیوٹریشن کیمپ ہے، اور اس میں جب پریگنینسی کے دوران ہم لوگ گائنیکالوجسٹ کے پاس آئے ہیں تو یہاں کے ہم پیشنٹس کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو ڈائٹ ہے وہ بیسک رول پلے کرتی ہے پریگنینسی کے دوران. جس طرح جو بعد میں جب پریگنینسی ہو جاتی ہے، آفٹر پریگنینسی کچھ عورتوں کے ویٹ بڑھ جاتے ہیں اور انہیں کچھ کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، تو ان کو کیسے ہم ڈائٹ پلان سے ریزالو کر سکتے ہیں. کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ، اور آج کے جو سیشن ہے اس سے کیا ایکسپیرینس گین کیا ہے، اور جو لیا کی باسی خواتین ہیں انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو نیوٹریشن ہے اس کے تھرو، مطلب ہم لوگ فوڈ کے تھرو جو ہے میڈیسنس کو ایکسکلوڈ اپنی زندگی سے کروائیں اور نیچر کی طرف آئیں، تاکہ نیچرلی چیزوں میں مطلب ہم لوگوں کی موسٹلی ڈیزیزز کور ہو جاتی ہیں. جی GCUF لیا کا جو کیمپس ہے، ان کے جو نیوٹریشن ڈپارٹمنٹ کے جو طلبہ طالبات ہیں ان کی جانب سے یہ اچھا انیشیٹ ہے، اور اس انیشیٹ سے جو لیا کی باسی خواتین ہیں، جو دیگر لوگ ہیں، وہ اس سے کافی حد تک مستفید ہوں گے. خبر شامل کرتے ہیں بہاول نگر سے. ہمارے سٹی بیورو چیف عدنان نذیر اور ڈسٹرکٹ رپورٹر شجاع الدین گجر کی رپورٹ کے مطابق بہاول نگر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہسپتال میں نئے تعینات ہونے والے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر نعمان نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا. بہاول نگر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہسپتال میں MS ڈاکٹر نعمان کو عہدے کا چارج سنبھالنے پر ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف، صحافتی اور سماجی حلقوں کی جانب سے انہیں خوش آمدید کہا گیا. اس موقع پر میڈیا نمائندگان سے گفتگو کرتے ہوئے نئے تعینات ہونے والے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر محمد نعمان نے کہا، وزیر اعلیٰ پنجاب اور سیکرٹری ہیلتھ پرائمری اینڈ سیکنڈری ایڈمنسٹریٹر ہیلتھ ڈپٹی کمشنر بہاول نگر اور چیف ایگزیکٹو ہیلتھ کی ہدایت تمام عملے کو اپنی حاضری بر وقت یقینی بنانے کی سخت ہدایات جاری کی ہیں، جبکہ ہسپتال آنے والے مریضوں کو مفت ادویات کے ساتھ ساتھ دیگر طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہر ممکن کوشش کو یقینی بنایا جائے گا. ان کا کہنا تھا کہ جہاں تک ممکن ہے ہسپتال میں سہولیات فراہم کی جائیں گی. مریض سے خبر شامل کرتے ہیں. مظہر محمود عباسی کی رپورٹ کے مطابق چودھری شعیب احمد وڑائچ سابقہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل گجرات اور موجودہ انچارج کمپلینٹ اور پریزن سیل پنجاب نے پنجاب پبلک سروس کمیشن اور فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے امتحانات کی سان تیاری کے لیے لکھی جو جہانگیر وارڈ ٹائم نے پبلش کر دی ہے. اس بک کا مقصد پبلک سروس کمیشن اور فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے امتحانات دینے میں طلباء و طالبات کو تیاری کرنے میں آسانی ہوگی. بک کی پبلش پر چودھری شعیب وڑائچ کی اس کاوش کو عوام میں بہت سراہا گیا. چودھری شعیب وڑائچ کا کہنا تھا کہ اس کتاب کا مقصد نوجوان نسل کے لیے امتحان میں تیاری کے دوران آسانی ہوگی اور بہتر تیاری کے ساتھ امتحان دے سکیں گے. بک پبلش کے موقع پر ذیشان عباسی نے چودھری شعیب وڑائچ کو مبارکباد دی اور نوجوانوں کی رہنمائی کے لیے اس کاوش پر حوصلہ افزائی کی، جس پر چودھری شعیب وڑائچ نے ذیشان عباسی کا شکریہ ادا کیا. ہمارے نمائندے سہیل چودھری کی رپورٹ کے مطابق بہالپور ڈسٹرکٹ پولیس آفس عبادت نثار کی زیر صدارت میں کرسمس تہوار اور نیو ایئر نائٹ کے حوالے سے ضلع بھر کی SDPOs اور SHOs صاحبان کے ساتھ خصوصی میٹنگ کا انعقاد. میٹنگ کے دوران کرسمس اور نیو ایئر نائٹ کے موقع پر سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کے بارے میں جائزہ لیا گیا. معاشرے میں قیام امن اور یقینی بنانے کے لیے بہالپور پولیس تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے. کرسمس اور نیو ایئر نائٹ کے موقع پر کسی کو امن خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. تمام پولیس افسران پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ کرسمس اور نیو ایئر نائٹ کے حوالے سے سیکیورٹی انتظامات کی پیشگی جائزہ لیں اور شر پسند عناصر پر کڑی نظر رکھیں تاکہ اس تہوار کے موقع پر کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما نہ ہو سکے. پولیس لائنز میٹنگ روم میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عبادت نثار کی زیر صدارت SDPO اور SHOs کے ساتھ میٹنگ منعقد کی گئی، جس میں کرسمس اور نیو ایئر نائٹ کے حوالے سے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا گیا. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عبادت نثار نے SDPOs اور SHOs سے کرسمس پر سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے ڈسٹرکٹ پولیس لائنز کمیٹی روم میں میٹنگ کے دوران خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہر پاکستانی شہری کے جان و مال کا تحفظ پولیس کی ذمہ داری ہے. کیونکہ پاکستان میں رہنے والا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو وہ پہلے پاکستانی ہے. ڈسٹرکٹ پولیس اپنے تمام تر وسائل بروئے کار لاتے ہوئے عوام کی جان و مال کا تحفظ کو یقینی بنائے گی. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ کرسچن کمیونٹی کی آبادیوں کا سرچ آپریشن کروایا جائے گا تاکہ کرسمس کے موقع پر سیکیورٹی کے تمام تر انتظامات کو بہتر بنایا جا سکے. خبر شامل کرتے ہیں بیورو چیف لیا ریحان روحانی کی رپورٹ کے مطابق چھٹے نیشنل چیلنجز کرٹس میں شمولیت اختیار کرنے والی لیا کمیونٹی رسپانس چیلنج ٹیم کے اعزاز میں گورنمنٹ کالج آف کامرس میں تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں پرنسپل کالج ڈاکٹر گل عباس اوان، ٹیم ممبران، بچوں کے والدین اور ریجنل ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر ناطق حیات نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. احوال جانیں گے بیورو چیف ریحان روحانی سے. جی ریحان، اپڈیٹ کیجیے گا.
जी बिल्कुल, 6 नेशनल चैलेंज कट में पार्टिसिपेट करने वाले जो कम्युनिटी रिस्पांस की जो यहाँ पे प्लेयर्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और उन्होंने 59 टीमों को मात दी और जो है जो लिया की टीम है वो फातेह करार पाई और लिया जो है अब चैम्पियन है। आज उनके एजाज़ में गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज के ज़हर एहतमाम जहाँ पे जो है यहाँ पे तकरीब का एहतमाम किया गया। हमारे साथ प्रिंसिपल गुल अब्बास अवान साहब मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करने की कोशिश करेंगे। सर, ये जो बच्चे थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया अभी जो है एज आ रज़ाकाराना वो अपनी जो सलाहियतें हैं वो फील्ड के अंदर यहाँ पे वो सर्व करेंगे, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे सर उन बच्चों के नाम से? सर ऐसा है कि ये कम्युनिटी रिस्पांस बेसिकली चीज़ है कि जिस जगह महकमे नहीं पहुंच सकते हैं, जिस जगह पुलिस या रेस्क्यू नहीं पहुंच सकती, डॉक्टर नहीं पहुंच सकते हैं, क्या उस मुल्क की कम्युनिटी इतनी वेल अवेयर है कि वो रिस्पांस देती है उस एमरजेंसी को? तो रेस्क्यू 11122 के लोगों ने ट्रेंड किया अपनी कम्युनिटी के लोगों को। ये हमारे शहर के, हमारे इलाके के करीब बच्चे थे, इन्होंने मेहनत की है और ये चैम्पियन बने हैं 59 टीमों को शिकस्त देकर। लिया के लिए बड़ी एजाज़ की बात है और हमने इसलिए इन्हें ऑन किया है कि ताकि इनको देख के और हमारी कम्युनिटी डेवलप हो और किसी एमरजेंसी को निपटने के लिए अगर महकमा वहाँ पर नहीं भी पहुँच सकता है तो हमारा पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है वेल अवेयर हो, ताकि हमारा समाज बेहतर हो, हमारा समाज खुशहाल हो, हमारा समाज महफूज हो। तो उसी सिलसिले में हमने इन्हें ऑन किया है और मुझे खुशी है कि ये लोग आए हैं और हमारी बात पे इन्होंने लबैक कहा। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। ये हमारा एजाज़ है, हमारा असासा है, हमारा फ़ख्र है। जी डॉक्टर गुल अब्बास साहब का जो है इन प्लेयर्स को सराहते हुए यही बताना है कि जो हमारी जो कम्युनिटी है उसमें से ऐसे जो चीदा लोग हैं उन्हें सामने आना होगा और जो कम्युनिटी में इस तरह के जो मसाइल हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए उन्हें जो है अपना किरदार अदा करना होगा और उसके साथ साथ जो रेस्क्यूअर्स हैं उनका भी जो है इसमें काफ़ी हद तक कलीदी किरदार है और लिया जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे चैम्पियन ठहरा है। जी न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।